이렇게 해가지고 한국말 잘 못했어요. 그런데 성경 말씀을 날마다 한국말로 어렸을 때부터 읽어주고 또 자기가 중학교 때부터는 크리스천 학교를 다니면서 아침에 일어나서 성경 말씀을 한국말과 영어를 날마다 읽었는데 이제는 한국말 노래도 부를 수 있고 한국말도 하게 되었습니다. 하나님께 감사드립니다. 자, 한 말씀 해주시죠. 네, 저의 한국말이 서툴지만 한국말과 영어로 짧은 스피치를 해보겠습니다. Park Spirit Forum을 준비하시는 부모님을 돕다가 한국에서 제3공화국과 제4공화국의 대통령을 했다는 박정희 대통령이 누구인지를 알게 되었습니다. While helping my parents prepare for the Park Spirit Forum, I learned about President Park Chung-hee, who was president in South Korea during the Third and Fourth Republic. 한국 대통령 중에서 제가 이번에 최초로 알게 된 대통령은 박정희 대통령입니다. In fact, the first president I learned about was President Park Chung-hee. 이번에 한국의 박정희 브랜드 역사적 가치라는 주제로 행하여지는 포럼을 통해 박정희 대통령은 군인 출신으로 쿠데타로 집권해 18년 동안 권리적인 리더십을 보였지만 경제적으로 한국이 발전할 수 있도록 노력하며 함께 잘 살아보자는 의도로 새마을 운동을 하여 한국이 산업화와 근대화가 되고 농촌이 근대화가 되었다는 것을 알게 되었습니다. Today we are gathered here for the forum held to reflect on the historical value of President Park Chung-hee, who came to power in a coup d'etat as a former soldier. While remembered by some for being an authoritative leader for 18 years, he is also credited for conducting the Saemal Undong, which was a movement to modernize the rural areas of Korea. Park Chung-hee strived to improve Korea's economy and coined the motto, "Let's live well together." 박정희 대통령도 권위적인 리더십에 많은 저항이 있었지만 33년이 지난 지금 그 결과는 한국의 산업화와 근대화로 경제 발전을 이룩하게 된 것을 보고 인내는 쓰나 그 열매는 달다는 한국 속담이 있다고 하는데 그 말도 이해가 됩니다. While Park Chung-hee's authoritative leadership was met with much resistance, his efforts contributed to the industrialization and modernization of South Korea. 33 years later, South Korea is ranked as one of the world's largest economies. As the Korean proverb goes, patience is bitter, but the food is sweet. 많은 공감이 되었습니다. 그리고 이번에 한국에서 법대 교수로 계시다가 작년에 돌아가신 친할아버지가 새마을 지도자로 많은 활동을 하셨다는 것을 알게 되었습니다. As I learned more about this history, I began to realize the personal influence of Park Chung-hee. I recently came to know that my paternal grandfather, who worked as a law professor in Korea and just recently passed away, had served as an active leader in the Saemal Undong. 외할아버지는 해군 장교로 박정희 대통령 시대에 인천에서 박척 부대장을 하시며 방공 활동을 하셨다는 것도 알 수 있는 기회였습니다. I also learned that my maternal grandfather, a naval officer, had served as the head of a counterintelligence unit in Incheon during the era of President Park Chung-hee and conducted air defense activities. 박정희 대통령이 말한 여러 내용 중에서 중단하는 자는 승리하지 못한다는 말이 제일 마음에 와닿습니다. 저도 never give up 하면서
이 미국 땅에서 무엇을 하든지 기업하지 않고 하나님 안에서 하나님 나라의 value를 실천할 수 있고 제가 속한 나라와 조직을 위해서 비전을 제시하며 용기와 자신감으로 최선을 다하는 리더로 자라가는 꿈을 갖게 되었습니다. Among the many famous adages attributed to Park Chung-hee, a particularly memorable one was this: "Those who stop cannot win." This never give up mentality inspires me as I live in America, that in whatever I do, to strive to reflect the values of God's kingdom and become a contributing voice of vision for my country and organization. President Park Chung-hee's wise words and his meaningful impact on South Korea inspire me to become a leader who always does her best with courage and confidence. 갈라디아서 6장 9절 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. As it says in Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. 감사합니다. Thank you and God bless you all. 네, 감사합니다. 제가 홍보하면은요, 오늘 이런 행사가 있다고 하니까 많은 곳에는 전화가 왔어요. 그런데 비가 와서 못 오시겠다고. 나이들이 다 많으신가 봐요. 그런데 나이 많으신 분들도 오셔야 되지만 우리 젊은 세대들이 좀 와서 이런 걸 좀 들었으면 좋겠다. 그런데 일단은 저희 딸들이 시간을 내서 이 자리에 와서 저희들을 도와주고 또 박정희 대통령을 조금 더 이해할 수 있도록 그 시간을 낸 것에 감사를 드려요. 자, 두 번째는 우리 유메스 엠퍼스를 졸업하신 샬롬센터 매니저십니다. 윌리리 미주 청년위원장님이 또 한 말씀 해주시겠습니다. 내 50명 세계 지도자들을 그리고 윤석열 대통령 취임식 한 거예요. 그리고 실제 호텔에서 300명 정도 모아가지고 행사를 했어요. 안녕하세요. 이부 행사가 샬롬 저는 센터에서 대통령 온다 그래서 시작을 했어요. 퍼드 하우징 카운슬러로 일하고 있는 이윌리입니다. 제가 초등학교 5학년 때 우리 이민을 가서 저도 이제 박정희 대통령께서 이루신 업적이라는 것들을 사실 모르다가 요번에 좀 이렇게 발표를 한번 하라고 하셔가지고 제가 많은 부분을 배웠는데 그 부분을 좀 이렇게 쉐어하도록 하겠습니다. 내가 이제는 영어로 정치인들하고 준비했는데요. 내가 영어로 이렇게 제가 발표를 하고 그 다음에 한국어로 번역을 정치인이 아닙니다. Park Chung-hee, President Park Chung-hee, in my opinion, is the most revered president in the history of South Korea. President Park is not only the most effective president in the 60-year history of the Republic of Korea, but one of the most respected leaders in all of Korean history. He has many remarkable achievements during his presidency. He started Semaul movement, which brought agricultural improvements, and he also strengthened armed forces by promoting establishment of Korea's own defense industry. But his greatest legacy to me is the impact he made on South Korea's economy. He made an enormous impact of Korea's transformation from one of the poorest countries in the world to one of the world's leading economies. This miracle of the Han River is from President Park's program of rapid industrialization, which he transformed South Korea from poor country to world's first world economy. South Korea's economic miracle was by no means a product of fast market forces.
And at times, President Park's decision defied conventional economic wisdom. President Park's approach to economic development was a combination of American can-do spirit with the Japanese successive model of government intervention and Korea's hard-working social and cultural norms and habits. Korean business and large conglomerates also evolved markedly during this time. Though dictatorial, he was popular. Though candid, he was inflexible. Though traditional, he was visionary. He focused on economic success and mobilized South Koreans to achieve that goal without allowing distractions. Without President Park, South Korea would not be where they are today. I am proud to be a Korean American and confident, not intimidated, anywhere I go because of the achievements of South Korea and President Park Chung-hee. 박정희 대통령은 대한민국 60년 역사상 가장 존경받는 대통령뿐만 아니라 대한민국 역사상 가장 위대한 지도자 중에 한 분이십니다. 박정희 대통령 재임 기간 동안 많은 놀라운 업적을 남겼습니다. 농업 개량으로 가져오는 새마을 운동을 시작하셨고 한국의 방위 산업 발전을 촉진하여 군대를 강화하기도 하셨지만 그분이 한국 경제에 끼친 영향이 저에게는 가장 큰 업적이라고 생각을 합니다. 박정희 대통령께서 이 한국을 가난한 나라에서 세계 주요 경제국 중 하나로 변화시키는 데 있어서 가장 막대한 영향을 미쳤다고 생각합니다. 한강의 기적은 한국을 가난한 나라에서 세계 경제 대국으로 바꿨습니다. 박 대통령 미국이 할 수 있다라고 한 이 정신과 또 일본의 정부 개입 모델을 같이 이렇게 또 그리고 열심히 일하는 한국의 사회적, 문화적 규범과 습관을 결합시키셨습니다. 한국 기업과 대기업도 이 기간 동안 눈부시게 발전을 했는데요. 참 박정희 대통령은 독재자이셨지만 인기가 있으셨고요. 그리고 솔직하시면서도 밀고 붙이셨고 전통적이셨지만 예지력이 있으셨습니다. 그분은 경제적 성공에 초점을 맞추셨고 박정희 대통령께서 없으셨다면 지금 대한민국은 없었을 겁니다. 박정희 대통령께서 계셨기에 그리고 한국을 20년간 일으켜 세우셨기에 한국계 미국인으로서 그 어딜 가든지 저는 위축되지 않습니다. 박정희 대통령 정말 잘하고 있을 거라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 일일이 국내 들어오실 때 오셨다고 하는데요. 한국말로 잘 해주셔서 감사하고요. 이번에는 이제 50대로 갑니다. 오늘 우리 킹홀리 그러면 구종필 목사님 미주 가주 위원장을 맡으시면서요. 대한민국 월남 참전 유공자들 가주 지휘장 맡고 계신 구종필 목사님 나오셔서 어떻게 보셨는지 말씀 한번 나눠주시겠습니다. 여기서 250명 모아놓고 충성. 국민의 저는 박정희 대통령 손을 직접 한 10번은 잡아본 사람입니다. 현재 살아있는 우리 주체님은 박정희 대통령 근접 경호를 한 사람입니다. 저는 어떻게 박정희 대통령을 10번을 손을 잡았냐면 1961년도에 저 부안에 전라북도 부안에 있는 동지강 간척공사는 일본 사람들이 살게 해놓고 떠난 걸 박정희 대통령이 그 간척공사를 제대로 시작했습니다. 그때 오셔서 우리 형은 뭐 한 달 전에 와서 뭐 그냥 민가이처럼 이렇게 왔더라고요. 그래서
그때 오셔갖고 박정희 대통령 손을 그때 1960년에 참 잡았었어요. 그러고 나서 군대를 가니까 또 월남은 박정희 대통령이 또 명예에서 갔잖아요. 군대가 30만 명이 가가지고 한 15,000명이 부상당하고 5,099명이 전달했습니다. 우리를 30만 명을 월남에 보내고 16억 달러라는 차관을 가져다가 경부 고속도로를 하고 고리 원자포라고 발전소를 만들고 포항열차를 만들고 울진 원자포를 만들게 된 것입니다. 그때 경부 고속도로를 만들 때 김대중 일당들이 와서 고속도로를 그 나를 깔고 넘어가라고 이런 에피소드까지도 있었습니다. 저는 또 그 다음에 월남을 갔다 와서 대통령 명예에서 또 우리가 참 가난한 나라인데 우리가 중동 건설 현장을 우리가 가게 됐잖아요. 그때는 사만여고 사만건설이라고 조그마한 건설들가 제일 먼저 물꼬를 떠가지고 우리나라가 경제개발의 기틀을 만드는 게 중동 건설 현장 때문에 우리나라 경제가 살았던 것입니다. 그 현장에 가서 5년을 있었습니다. 또 리비아 대수로공사까지 해가지고 5년에서 넘어왔어요. 와서 이제 제가 79년대 신학교를 가가지고 직책도 좋고 월급도 좋지만 하나님의 품을 받아서 79년대에 부평 있는 서울신대를 가서 학교 3학년으로 편입을 해가지고 제가 79년대 서울신대를 들어가서 졸업을 해서 서울신학대학교 저조사 자격증까지 지금 갖고 있습니다. 그러고 나서 이거 서울신대를 졸업해서 기간이면서 사당동 총신대학교 또 트랜스포트 돼서 안수는 서울신대에서 서울 합동측에서 받았습니다. 예, 성역도 아니고. 네, 통역 아니고 사당동 총신. 에이, 성역에서 받은. 그래가지고 이제는 나이가 이제 78세가 돼서 은퇴를 하고 이제 지금은 월남 전문 기공자 이 캐노피네시 회장을 들어가려고 하는데 나 지금 뭐 명분이 안 된다고 해서 지금 작년 8월 28일 날 캐노피네시 지회라는 것이 탄생해가지고 그 회장을 맡았는데 하루빨리 1년 임기를 마치고 하나님 일하는 대로 다시 가려고 좀 노력. 바로 옆에 제가 옆에 있지 않습니까? 그냥 총회장이하고 이렇게 하나님 일은 참 재미도 있고 참 보람이 있는데 월남 장년 이분자에 참 어려워요. 다들 돈을 제가 고집을 써갖고 통사하기도 어렵고 장시간 그런 일은 적성이 안 맞는 이게 거예요. 이세창이에요. 어쩔 수 없이 금년 8월달까지만 하고 저는 이제 사표를 내려고 하고 있습니다. 그리고 황교안님 열심히 하시죠. 제가 이제 목회를 이제 한 40년 하면서 선교에 한 20년 동안을 주력을 했었습니다. 선교, 중국 선교, 남미 선교, 아프리카 선교. 그래서 저는 그런 일을 참 좋아합니다. 지금도 나이가 78세니까 교회에서 밥 먹고 나면 상도 치우고 쓰레기도 치우고 창조하고 봉사하는 걸 참 좋아해요. 그런데 우리 박정희 대통령은 월남에서 한 분을 이야기하면 저는 이제 행정병이었거든요. 행정병들은 애국심력을 다 해줘야 돼요. 그리고 한민소천을 주는 거예요. 한민소천. 왜? 전방에서 이북 사람들은 아까보사 청소에 ATM 600번 1분에 나가지고 우리는 M1 뚝딱뚝딱 보는 거예요. 어떻게 박정희 대통령이 우리 행정관들이 수고해야 전방부터 3, 4단부터 5, 4단부터 주재하시는 거면요. 소총 현장을 시킨 거예요. 그 현장에 목격하고 그 일을 도왔던 사람이에요. 얼마나 애국자입니까? 자, 한진이라는 그 회사를 들어가지고 탱크 같은 거 수령만 하나 딱 끊어가지고 바로 천자고 해서 전방을 딱 씌우고 지혜무시 밖에다가 하우징에다가 초음방 쏘아갖고 그걸 해서 그걸 전부 다 멀쩡한 찐차를 다 하고 씌우고 이래서 박정희 대통령이 한국을 연결을 시키는데
그런 머리를 누가 썼습니까? 감사합니다. 아까 앞서 얘기했지만은 전직 대통령들 장관을 먼저 주머니 채우느라고 벌써 박정희 대통령 누가 얘기했잖아요. 아무런 도박 부유라고 자식들 수가 이라고 대를 먹는 있습니까? 아까 누가 얘기했어요. 그런 대통령은 100년 만에 하는 거라고. 그리고 박수로. 또 그분이 하는 업적은 얘기는 대일 소유권 자금으로 우리가 김종필 씨가 가서 이제 돈을 오고 중장비를 받았어요. 고마스라는 중장비. 이걸 가지고 경상도부터 전라도까지 비아름은 농사를 짓는 천수답을 전부 다 수리 안전담으로 그래서 우리나라가 식량이 자급자족 되고 계속 분명히 들었어요. 박정희 대통령 임기 동안 10년을 계속 분명. 그래서 우리나라가 라인들이 있어가지고 오늘의 뭐 경제 뭐 12 세계 군사 5위 박정희 대통령의 머리에서 나온 우리나라의 아이디어로 우리나라가 이렇게 해서 여러분 대한민국 코리아를 따뜻하게 밀어서 어깨 들고 하셨죠. 내가 선거하고 다니면 대한민국 정부는 그냥 팔수로 나가요. 미국 박수. 이런 나라가 된 것은 우리가 이승만 대통령이 우리가 봉사가 안 되고 안 되고 다리를 놓았고 우리 박정희 대통령의 그 새마을 사업 경제 5개년 그러다가 그 김정희가 박수를 안해서 지금 새 경이 됐을 거예요. 미국도 잡았어요. 그래서 우리 박정희 대통령을 우리는 말로만 하는 게 아니라 정말 우리가 자손만대까지 그분을 죽여 세워야 되고 아니 세종에 박정희 대통령 동상을 세워야 돼. 예, 빨리 마치시죠. 여러분 어떻게 생각해요? 예, 예. 네, 듣겠습니다. 다음은 피터윤 수석 동시에 오렌지 카운티 한의회 수석 부회장님으로 계신 피터윤님 나오셔서요. 아버지와 또 박정희 대통령 요 얘기를 잠깐 들어보시겠답니다. 자, 앉으세요. 잠깐 끝납니다. 예, 앉으세요. 예, 안녕하십니까. 저는 조봉남 회장님을 모시고 오렌지 카운티에서 수석 부회장을 하고 있는 김기자라는 사람입니다. 마이크가 잘 안 나와요. 제가 잠깐 어저께 와가지고 저도 오셨다고 그랬는데 저도 그냥 뭉클했습니다. 그 이유가 뭐냐면은 저는 대통령님을 2번 뵀습니다. 2번을 뵀는데 한 번은 제가 내사를 저희 집으로 오셨고 그리고 또 한 번은 청와대로 가가지고 국민학교 1학년 때가 2학년 때 청와대로 가서 뵙고 그리고 또 저희 아버님은 이 목숨을 바치셔가지고 분명을 같이 하셨습니다. 예. 그래가지고 김종필 씨랑 중전을 같이 참여하셨고 그리고 또 도비할 때까지 중전을 계속 계시다가 기다렸습니다. 그래가지고 목사님이 처음에 저는 이 회의에 대해서 많이 말씀하실 때 저희 아버님은 박 대통령님한테 충성을 하셨고 그러니까 제가 이제 아들로서 이제 해서 열심히 해보겠습니다 그러게 못했는데 저희는 그러니까 저희 세대는 참 일면이 많았습니다. 이승복이 저희 또래입니다. 상당히 싫어요. 이렇게 하고 근데 저보다 한 살 어린가 그럴 겁니다. 이승복이가 걔가 아마 59년생인가 그럴 거예요. 그리고 저희가 제가 중학교 3학년인가 4학년 때 국민교육원장이 생겼습니다. 그래서 그때는 저희는 아직까지도 국민교육원장을 80%를 배우고 있습니다. 그게 왜냐면은 그때는 너무 굉장히 길잖아요. 그냥 우리 민족 중에 그거를 외웠고 그리고 또 이 김신도가 넘어왔을 때 최경하 총경님이 거기에서 돌아가셨는데 그 전날 저희 아버님이랑 목욕을 같이 하셨습니다. 예. 그래가지고 목욕할 때 그러시더래요. 야 내가 죽을 것 같다. 그러니까 저희 아버님이 야 그냥 왜 난리야 그래가지고 근데 그날 돌아가신 거예요.
그때 거기가 제가 이중학년 청중학교를 나왔습니다. 청중학교 거기 넘어가고 예예 거기 있는 데서 그게 됐고 그래서 그 이 사모님은 거기 종합청사에다가 약사랑 들고 그랬어요. 정부에서 들고 그랬습니다. 그래가지고 또 이 아까 이상현 대표님께서 말씀하셨는데 저희는 공산당을 너무 싫어합니다. 그게 이유가 왜냐하면은 저희 외할아버지는 정말 저희 어머님하고 식구들 보는 앞에서 축차게 찔려 돌아가셨고 근데 저희 아버님은 황해도 출신이신데 황해도 해주 동정을 나오셨습니다. 그런데 그때 이 도청을 불질러서 저희 그러니까 시베리아로 잡혀가는 분들이 탈출을 하셔가지고 그때 서울로 오니까 갈 데가 없어서 들어간 게 사관학교를 들어가시게 된 겁니다. 아무데도 갈 데가 없으니까. 예예. 그래서 그 사관학교 때는 뭐 6개월짜리죠. 그래가지고 이제 중국에 만드시고 이랬을 때 60 몇 년도에 잘 아시는 분들이 계시고 거의 모르시겠지만 홍익대학교에 법정대학교가 있습니다. 거기 잠깐 생겼다가 없어진 건데 거기 보면은 구자춘 씨, 송가령 씨 그런 분들이 다 이외에 공무원은 사무관 이상을 가지고 학사를 갖고 있어야 되기 때문에 다들 그 사람이 6개월짜리밖에 안 돼요. 사관학교가 6개월이면 다시 그래가지고 거기를 졸업하셔가지고 다들 일찍이 된 겁니다. 그래서 저희는 하여튼 저희는 뭐 이렇게 격정에 몰려서 와서 미국에 오게 되면 저희는 이민으로 온 게 아니고 레퓨지로 왔습니다. 75년도에 어떻게 됐냐면 박정규 씨 때문에 그때 나해가지고 근데 결론은 전두환 대통령님이 저희 아버님 중동에 계시는데 개장으로 들어오셨다고 그러더라고요. 그렇게 해가지고 딱 대통령 되시니까 고생하셨다고 그러고 한국에 가가지고 유필력당국이 있고 도로교통 사장을 시켰고 저희 아버님은 교통안전협회장을 포문을 하셨습니다. 예, 그래가지고 하여튼 저는 다른 건 모르겠습니다. 제가 맨날 어렸을 때 그러는데 일단 두번 가서 뵌 적이 있고 일단은 앞으로는 그거를 해가지고 제가 이 회를 위해서 좀 더 열심히 하겠습니다. 기억 나오는데 제가 우리 비전을 제가 읽겠습니다. 그러면은 저희 비전은 근면자조 협동의 새마을 정신으로 대표되는 박정희 정신을 헌창하고 개선해야 한다. 박정희 정신으로 다시 뛰는 대한민국을 만들어야 한다. 민족주의의 위대한 지도자 박정희 대통령의 정신이 윤석열 정부에서도 개선되어 윤석열 대통령이 제2민족주의의 위대한 지도자가 되길 희망한다. 오늘 포럼에서 우리는 박정희 정신 개선 사업회는 박정희 정보 강연 프로, 박정희 도서 출판, 대구 박정희 기념관 건립, 박정희 동상 건립, 박정희 대로 명명식, 청년과 박정희 동행 프로젝트, 한국 현대사 교과서 편향 시정 작업, 박정희 모델의 세계화 프로젝트, 뉴 새마을 운동 추진과 새마을 사관학교 설립 그 관련 사업을 추진하고자 한다. 이상입니다. 노래 한번 하고 내려오세요. 아니 시간 없어요. 너무 많이 하니까 더 하라 그래. 감사하고요. 역시 빨리 진행해서 사진 찍어야 돼요. 제가 보니까 먹는 것을 해결해 주는 지도자가 어디 가서나 이게 인기가 있는 것 같아요. 예, 저도 사람이 떡으로만 살 것이 아니고 하나님의 말씀으로 살아야 된다. 이렇게 아무 말 이렇게 계속 말해왔어도 저희 남편 이면서 목사님은 일단 밥부터 먹어야 된다. 그래서 아이들한테 계속 먹을 거를 줘요. 누가 더 인기가 있느냐? 우리 김현석 목사님이 집에서 더 인기가 있죠? 마찬가지입니다.
자, 대통령들이 지금 저렇게 10몇 명이 왔는데 누가 가장 먹는 것을 잘해주고 또 국민들을 보살펴 주었느냐? 예, 빨리빨리 하고 맞춰야 돼요. 네. 그러면 계속 이 열기를 이어가서 세 분 마저 저희가 소개해드리고요. 그리고 만세당장하고 그리고 끝내도록 하겠습니다. 자, 오늘 잠깐 나오셔서 말씀하신 분은요. 차지철 아시죠? 차지철. 그분하고 우리 피토홍님이 잘 아시는 사무국거라고 말씀하셨는데 빨리 피토홍님 사진 찍어야 돼요. 지금 다 가면 안 돼요. 피토홍님 안 계세요? 네. 그러면 만세상창 우리 오늘 해주실 분은요 조선은 장로님라고 하는 한인회 이사장으로 계신 우리 조선은 장로님 나오셔서 만세상창 해주시기 바랍니다. 만세 삼창하고 사진 찍습니다. 예. 사진 찍고 가세요. 예. 예, 만세 삼창 하시고 사진 찍어야 돼요. 예, 너무 많이 가셔갖고 빨리 찍어야 돼요. 식사도 하셨고 힘이 좀 나실 것 같으니까 다들 일어나셔서 우리 마지막 행사를 한번 해야 되겠습니다. 만세 삼창을 할 건데요. 첫 번째는 오늘 지금 행사를 한 이승만 정신이 온 세계에 계속 계승될 수 있도록 우리가 노력할 것을 만세 삼창을 하고, 그 다음에는 우리 조국이 자유민주주의와 시장경제 체제가 계속 유지 발전할 수 있도록 우리가 만세 삼창을 할 것이고요. 그 다음에는 우리가 살고 있는 미국이 정말로 1등 국가로서 전 세계를 지도하고 우리 공산화를 막을 수 있는 나라가 계속 유지될 수 있도록 세 가지 만세 삼창을 할 때 힘